हाय फ्रेंड्स, वसाणी सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में हूँ दीपक वसाणी आप सबनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, आपणे छेल्ला विडियो लेक्चर में आणविकता विषे भण्या था। एमां मैं तमने समजाव्युं हतुं कि आणविकता ए मात्र प्रारंभिक प्रक्रिया एटले के एक ज तबक्कामां प्रक्रियाओ जे थती होय एना माटे ज महत्वनी छे, एना माटे ज व्याख्यायित करवामां आवे छे। जटिल प्रक्रियाओ एक करता वधारे तबक्कामां थती होय એટલે એના માટે આણ્વિકતા નક્કી થાય, પણ એવી પ્રક્રિયાઓ માટે આણ્વિકતાનું કોઈ મહત્વ જનરલી હોતું નથી। પણ પ્રક્રિયાક્રમ જે હોય એ બધી પ્રક્રિયાઓ માટે લાગુ પડતો હોય। તો આપણે પ્રક્રિયાક્રમ અને આણ્વિકતા બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ સમજવા માટે આપણે આજની થિયરી ભણીશું જટિલ પ્રક્રિયાઓ એટલે કે સંકીર્ણ પ્રક્રિયાઓ માટે પ્રક્રિયાક્રમ અને આણ્વિકતા ઉદાહરણ સહ સમજાવો। जो अँ कन्फ्यूजन ना थाय, घणा एम कहशे कि साहेब जटिल प्रक्रिया माटे आणविकता नो कोई अर्थ नहीं जनरली नक्की करवामां आवतुं नथी। बाकी नक्की करवुं होय तो करी तो शकाय ज। तो आपणे जटिल प्रक्रियाओ माटे प्रक्रियाक्रम अने आणविकता उदाहरण सह समजावीए। चलो, गई वखते आपणे कीधुं हतुं कि प्रारंभिक प्रक्रियाओ होय तेनी आणविकता कां तो एक होय अथवा बे होय अथवा त्रण होय। पण जो एमां त्रण के तेथी वधु आणविकता होय तो पछी ए प्रारंभिक प्रक्रिया होती नथी, ए जटिल प्रक्रिया थई जाय। एटले के एक करता वधारे तबक्कामां थती थई जाय। एटले एवुं कहेवाय के त्रण करता वधु आणविकता धरावती प्रक्रियाओ मोटा भागे जटिल एटले के संकीर्ण होय छे। जटिल संकीर्ण होय छे एटले के ते एक करता वधारे तबक्काओमां थती होय छे। दाखला तरीके आपणे एवी बे जटिल प्रक्रियाओना उदाहरण लईशुं अने बंने माटे प्रक्रियाक्रम अने आणविकता समजावीशुं। आम जनरली आवी प्रक्रिया माटे आणविकतानो कोई अर्थ नथी, पण आपणे प्रक्रियाक्रम अने आणविकतानो डिफरन्स समजवा माटे आपणे बंने नक्की करीशुं। चलो, जटिल प्रक्रिया संकीर्ण प्रक्रिया में उदाहरण नंबर 1। हूँ एक जटिल प्रक्रिया अहींया लखुं छुं। KClO3 वत्ता 6 FeSO4 प्लस 3 H2SO4 gives अहींया निपज बने जे KCl प्लस 3 Fe2 SO4 थ्राइस प्लस अहींया नीचे लखुं छुं हजी त्रीजी निपज 3H2O। आ एक जटिल प्रक्रिया है एटले आ भले मैं समीकरण एक ज लख्यु पण वास्तव में एक करता वधारे तबक्कामां थाय छे। तो चलो, आ प्रक्रिया में आपणे आणविकता अने प्रक्रियाक्रमनी वात करीए। आवी प्रक्रिया माटे आणविकतानो कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं, पण आम छतां जो आ प्रक्रियानी आणविकता जो आपणे नक्की करीए तो आणविकता आपणे कोने कहेता था? प्रक्रियकना अणु परमाणु के आयनों संख्या। तो गणो, KClO3 नो एक अणु, 6 अणु आना अने H2SO4 ना 3 अणु एटले 3 ने 6 9 ने 1 10 प्रक्रियकना 10 अणु वच्चे प्रक्रिया थाय एटले आम आनी आणविकता नक्की करीए तो केटली थाय? 10। अने आनो प्रक्रियाक्रम प्रायोगिक रीते नक्की करवामां आवे छे तो 2 मळे छे। तो आ प्रक्रियाक्रम 2 जे मळे छे ए साना आधारे नक्की थाय? प्रायोगिक रीते नक्की थाय छे, पण आ जटिल प्रक्रिया एक करता वधारे तबक्कामां थाय छे। एमांथी आपणे ऑर्गेनिक में SN1 SN2 चलाई, एमां SN1 में भणी गया छीए
કે કોઈપણ પ્રક્રિયા જ્યારે એક કરતાં વધારે તબક્કામાં થતી હોય ત્યારે એના બધા તબક્કામાંથી ધીમો તબક્કો વેગ નિર્ણાયક હોય. ધીમો તબક્કો વેગ નિર્ણાયક હોય એટલે કે આપણે જે પ્રક્રિયા વેગનું વિકલનીય વેગ સમીકરણ લખીએ છીએ ને પેલું કે કરીને, કે બરાબર ધારો કે પહેલો પ્રક્રિયક એની સાંદ્રતાની એક્સ ઘાત, બીજો પ્રક્રિયક બીની સાંદ્રતાની વાય ઘાત, આવું જે વિકલનીય વેગ સમીકરણ લખીએ છીએ ને હંમેશા ધીમા તબક્કા પરથી નક્કી થાય. યાદ રાખજો. એટલે ધીમો તબક્કો વેગ નિર્ણાયક તબક્કો થયો. એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે આ પ્રક્રિયા ક્રમ જે છે એ પણ કયા તબક્કા ઉપરથી નક્કી થશે? બોલો, ધીમા તબક્કા ઉપરથી. કારણ કે ધીમા તબક્કા ઉપરથી પ્રક્રિયા વેગ નક્કી થાય, પ્રક્રિયા વેગ ઉપરથી પ્રક્રિયા ક્રમ નક્કી થતો હોય છે. એટલે અહીં પ્રક્રિયા ક્રમ 2 છે. આ પ્રક્રિયા એક કરતાં વધારે તબક્કામાં થાય છે, તેમાંથી તેનો ધીમો તબક્કો વેગ નિર્ણાયક હોય છે. ધીમો તબક્કો વેગ નિર્ણાયક હોય છે. એટલે કે ધીમા તબક્કા ઉપરથી આવું પ્રક્રિયા વેગનું વિકલનીય વેગ સમીકરણ નક્કી થાય. માટે એનો મતલબ એવો થયો કે આ પ્રક્રિયાનો પ્રક્રિયાક્રમ ધીમા તબક્કા પરથી નક્કી થાય છે. એટલે કે ધીમા તબક્કા પરથી પ્રક્રિયાક્રમ નક્કી કરવામાં આવે છે. પ્રક્રિયાક્રમ નક્કી કરવામાં આવે છે. એટલે આવી જટિલ પ્રક્રિયા જે હોય કે જે એક કરતાં વધારે તબક્કામાં થતી હોય એના પ્રક્રિયા વેગનું વિકલનીય વેગ સમીકરણ ધીમા તબક્કા પરથી નક્કી થાય. એટલે કે પ્રક્રિયાક્રમ ધીમા તબક્કા પરથી નક્કી થતી હોય છે. અને આવી પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા ભલે આપણે 10 લખી, પણ આવી જટિલ પ્રક્રિયા માટે આણ્વિકતા જે છે એનું કોઈ મહત્વ એટલું બધું હોતું નથી. ચલો બીજું ઉદાહરણ લઈએ જટિલ પ્રક્રિયાનું. આ બીજા ઉદાહરણમાં તમને સ્પષ્ટ ખબર પડશે કારણ કે એમાં તબક્કા સાથે ભણીશું. ઉદાહરણ નંબર 2, હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડના વિઘટનની પ્રક્રિયા. સમજો, હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ H2O2, હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડનું આયોડાઇડ એટલે કે I- ઉદ્દીપકની હાજરીમાં આલ્કલાઇન માધ્યમ, આલ્કલાઇન માધ્યમ એટલે બેઝિક માધ્યમ, આલ્કલાઇન માધ્યમમાં વિઘટન પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો અહીંયા 2H2O બને છે અને O2 છૂટો પડે છે. આ આલ્કલાઇન માધ્યમમાં આયોડાઇડની હાજરીમાં H2O2ના વિઘટનની પ્રક્રિયા છે. આ જટિલ પ્રક્રિયા છે. ચલો, આ પ્રક્રિયાનો પ્રાયોગિક રીતે નક્કી કરેલો પ્રક્રિયા વેગનું વિકલનીય વેગ સમીકરણ, પ્રક્રિયા વેગ બરાબર આ પ્રાયોગિક રીતે નક્કી થયું K ગુણ્યા H2O2 ની સાંદ્રતાની પ્રાયોગિક ઘાતાંક 1 મળે છે અને I- ની સાંદ્રતાની પ્રાયોગિક ઘાતાંક પણ 1 મળે છે. આ પ્રાયોગિક રીતે નક્કી થયું છે. ચલો, જટિલ પ્રક્રિયા લખી, તેનું પ્રાયોગિક રીતે નક્કી કરેલું વિકલનીય વેગ સમીકરણ લખ્યું. તો હવે પ્રક્રિયા ક્રમ નક્કી કરીએ. તો માટે અહીંયા આપણે એવું કહી શકીએ કે આ પ્રક્રિયા H2O2ના સંદર્ભમાં પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે અને I- સંદર્ભમાં પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે. H2O2 અને I- ના સંદર્ભમાં પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે. પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે માટે તેનો કુલ પ્રક્રિયા ક્રમ નક્કી કરીએ
તો કુલ પ્રક્રિયાક્રમ એ બધા પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાનો આ જે ઘાતાંક હોય એનો સરવાળો, એટલે 1 + 1 = 2 થશે. એટલે કે તે આમ જોવા જઈએ તો તે દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા. હા, માત્ર H2O2ના સંદર્ભમાં કહીએ તો પ્રથમ ક્રમની, માત્ર I- ના સંદર્ભમાં કહીએ તો પ્રથમ ક્રમની, પણ કુલ પ્રક્રિયાક્રમ 1 + 1 2 થાય એટલે દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા છે. ચલો, ક્લિયર છે આટલું? હવે આ જટિલ પ્રક્રિયા છે એટલે આ એક કરતાં વધારે તબક્કામાં થતી હોય તો તેનો તબક્કો 1 જોઈએ અને તબક્કો 2 જોઈએ. તબક્કો 1 પહેલા તબક્કામાં H2O2 નો એક અણુ થોડી વાર માટે ઉદ્દીપક I- સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. જેથી અહીંયા પાણીનો અત્યારે એક અણુ છૂટો પડે છે અને મધ્યવર્તી સ્પીસીઝ બને છે IO- થોડી વાર માટે. આ પહેલો તબક્કો ધીમો તબક્કો છે. ધીમો તબક્કો છે. ચલો, હવે તબક્કો 2. તબક્કો 2 બીજા તબક્કામાં હજી H2O2 નો બીજો અણુ આ જે પહેલા તબક્કામાં બનતો મધ્યવર્તી સ્પીસીઝ જે છે IO- સાથે ઝડપથી પ્રક્રિયા કરશે. હું શું બોલ્યો? ઝડપથી પ્રક્રિયા કરશે. ઝડપી તબક્કો છે આ. ઝડપી તબક્કો છે. એની સાથે પ્રક્રિયા કરે એટલે પાણીનો બીજો અણુ છૂટો પડશે વત્તા O2 નો અણુ છૂટો પડશે અને ઉદ્દીપક પ્રક્રિયાના અંતે પાછો મળશે. આમ આ જટિલ પ્રક્રિયા આ રીતે 2 તબક્કામાં થાય છે. ક્લિયર છે? હવે બરાબર ખાસ સમજજો. અહીંયા પ્રશ્ન થવો જોઈએ કે સાહેબ પ્રક્રિયા વેગ જે છે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય તો આમાં તો ઉદ્દીપક આવ્યો, પ્રક્રિયક તો એક જ છે. તો હમણાં આપણે શું કીધું? જટિલ પ્રક્રિયા જ્યારે એક કરતાં વધારે તબક્કામાં થાય ત્યારે આ પ્રક્રિયા વેગનું સૂત્ર જે છે, આ પ્રક્રિયા વેગ એ હંમેશા ધીમા તબક્કા પરથી નક્કી થાય. એટલે ધીમો તબક્કો વેગ નિર્ણાયક હોય. એટલે આ જે સૂત્ર પ્રાયોગિક રીતે નક્કી થયું છે આ પ્રક્રિયા પરથી નક્કી થયું છે. એમાં પ્રક્રિયકો કોણ છે? H2O2 અને I-. એટલે અહીંયા આવે છે બંને. ખ્યાલ આવ્યો? હવે તમે જુઓ, આવી પ્રક્રિયા માટે આણ્વિકતાનો કોઈ અર્થ નથી. કેમ? કેમ કે આનો તબક્કો 1 લો તો એ આણ્વિકતા 2 થશે, 1 અને 1 2, અને બીજો તબક્કો લો તો 1 અને 1 2. એટલે આના પહેલા તો બંને તબક્કા જે છે દ્વિઆણ્વીય છે. એટલે કે બંને તબક્કા જે છે એની આણ્વિકતા 2 છે. પણ અહીંયા પ્રક્રિયા વેગ જે છે એ ધીમા તબક્કા પરથી નક્કી થાય છે. એટલે પરંતુ તેના ધીમા તબક્કા પરથી આ પ્રક્રિયાક્રમ 2 ક્યાંથી આવે છે? આ ધીમા તબક્કા પરથી. પ્રક્રિયાક્રમ બરાબર 2 થાય છે. બીજું, અહીંયા જે IO- જે બને છે, IO- એ વચ્ચે ક્ષણવાર માટે જ બને છે. એટલે જ તમે જો, જેવો IO- બને તરત જ H2O2 ના બીજા અણુ સાથે પ્રક્રિયા કરી નાખે છે. એટલે આમ તબક્કા વાઇઝ જુઓ તો તમને આમાં IO- જણાશે, પણ આ બંનેની કુલ પ્રક્રિયા કરીએ તો આમાં ક્યાંય IO- આવે છે ના. એક ક્ષણવાર માટે વચ્ચે ક્ષણવાર માટે બને છે. એટલે અહીંયા IO- જે છે એને મધ્યવર્તી સ્પીસીઝ કહેવાય. મધ્યવર્તી સ્પીસીઝ કહેવાય અથવા મધ્યવર્તી નિપજ કહે છે. એટલે
ખાસ કરીને તમે જો આવી જટિલ પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયાક્રમ એ ધીમા તબક્કા પરથી નક્કી થાય, કારણ કે આવું વિકલનીય વેગ સમીકરણ ધીમા તબક્કા પરથી નક્કી થતું હોય. ધીમો તબક્કો વેગ નિર્ણાયક હોય છે અને આવી પ્રક્રિયા માટે આણ્વિકતાનો કોઈ અર્થ હોતો નથી, કારણ કે આવી પ્રક્રિયા એક કરતાં વધારે તબક્કામાં થાય તો કયા તબક્કાની આણ્વિકતા ગણવી? આ તો આ પ્રક્રિયામાં તબક્કો 1 દ્વિઆણ્વીય છે, તબક્કો 2 દ્વિઆણ્વીય છે. ઘણી વખત એવું બને તબક્કો 1 દ્વિઆણ્વીય હોય તો તબક્કો 2 ત્રિઆણ્વીય હોય, તબક્કો 3 એક આણ્વીય હોય. બધા તબક્કાની આણ્વિકતા સરખી હોય એવું જરૂરી નથી. એટલે આણ્વિકતા આપણે કયા તબક્કા પરથી નક્કી કરવી? એટલે આવી જટિલ પ્રક્રિયાઓ માટે આણ્વિકતાનું મહત્વ નથી, અર્થ નથી. હા, આવી પ્રક્રિયા માટે પ્રક્રિયા વેગ નક્કી કરી અને પ્રક્રિયાનો ક્રમ નક્કી કરવામાં આવે છે, પણ પ્રક્રિયા વેગ કયા તબક્કા ઉપરથી નક્કી થાય? યાદ રાખજો, ધીમા તબક્કા ઉપરથી. તો આપણે જે પ્રક્રિયા ક્રમ અને આણ્વિકતા વિશે ભણ્યા, તો એના પરથી આ થિયરીમાં બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ સમજાવતા કેટલાક તારણો ભણીશું. ચલો, તારણો. આ તારણો પરથી તમને અલગથી 2 ગુણનો તફાવત પૂછાય કે તફાવત આપો પ્રક્રિયાક્રમ અને આણ્વિકતા. ચલો, પ્રક્રિયાક્રમે ભણી ગયા, આણ્વિકતાએ ભણી ગયા. તો પહેલું તારણ, પહેલું તો પ્રક્રિયાક્રમ જે છે એ પ્રાયોગિક રાશિ છે. પ્રક્રિયાક્રમ એ પ્રાયોગિક રાશિ છે અને પ્રક્રિયાક્રમનું મૂલ્ય જે હોય એનું મૂલ્ય 0 પણ હોઈ શકે અથવા અપૂર્ણાંક પણ હોઈ શકે, એટલે કે પોઈન્ટવાળું પણ હોઈ શકે. આપણે પ્રક્રિયાક્રમના ઘણા બધા ઉદાહરણો લીધેલા છે. 1.5 પણ હોઈ શકે, 2.5 પણ હોઈ શકે, એટલે 0 હોઈ શકે ને અપૂર્ણાંકે હોઈ શકે ને પૂર્ણાંકે હોઈ શકે. પરંતુ આણ્વિકતા જે છે એ સૈદ્ધાંતિક રાશિ છે અને તેનું મૂલ્ય કદી 0 ના હોય. આણ્વિકતા 0 એટલે એનો મતલબ પ્રક્રિયકના 0 અણુમાંથી નિપજ બને, એવું બને, શક્ય બને. પ્રક્રિયક અપૂર્ણાંક હોઈ શકે, પ્રક્રિયકના 1.5 અણુમાંથી નિપજ બને, એવું શક્ય બને. આપણે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા એવું કહીએ કે સાહેબ 25.5 25.5 વિદ્યાર્થીઓ છે ક્લાસમાં, કહી શકીએ એવું? એટલે આણ્વિકતા જે છે 0 શક્ય નથી, અપૂર્ણાંક શક્ય નથી. એ આણ્વિકતાનું મૂલ્ય હંમેશા ધન પૂર્ણાંક જ હોય, પૂર્ણાંક જ હોય, પૂર્ણાંક, પોઈન્ટ વગરની સંખ્યા જ હોય. અને બીજું તે સૈદ્ધાંતિક રાશિ છે, સમીકરણ પરથી નક્કી થાય. બીજો ડિફરન્સ એટલે કે બીજું તારણ, પ્રક્રિયાક્રમ જે છે એ બધી જ પ્રક્રિયાઓ માટે લાગુ પડે. પ્રારંભિક અને જટિલ એમ બધી જ પ્રક્રિયાઓ માટે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. પ્રક્રિયાઓ માટે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. જ્યારે આણ્વિકતા જે છે, આણ્વિકતા એ ફક્ત પ્રારંભિક એટલે કે પ્રાથમિક પ્રક્રિયા એટલે કે એક તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયાઓ માટે જ વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. આવી જટિલ પ્રક્રિયાઓ જે હોય કે જે એક કરતાં વધારે તબક્કામાં થતી હોય એની આણ્વિકતાનું કોઈ મહત્ત્વ હોતું નથી, કારણ કે એક કરતાં વધારે તબક્કામાં થાય. તમે કયા તબક્કા પરથી આણ્વિકતા નક્કી કરવાની? ત્રીજું તારણ ખાસ ધ્યાન રાખજો, જટિલ પ્રક્રિયાઓમાં જટિલ પ્રક્રિયાઓ એટલે કે સંકીર્ણ પ્રક્રિયાઓ જે એક કરતાં વધારે તબક્કામાં થાય છે. તો બોલો, જટિલ પ્રક્રિયામાં ધીમો તબક્કો કેવો હોય? વેગ નિર્ણાયક, એટલે કે આ પ્રક્રિયા એક ધીમા તબક્કા પરથી નક્કી થાય, એટલે એના ઉપરથી શું નક્કી થાય? પ્રક્રિયાક્રમ. એટલે જટિલ પ્રક્રિયાઓમાં ધીમા
તબક્કા પરથી પ્રક્રિયાક્રમ નક્કી થાય છે. ઉપરાંત હજી મુદ્દો શરૂ છે, હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો. ઉપરાંત જટિલ પ્રક્રિયાઓમાં ધીમા તબક્કાની આણ્વિકતા, શું બોલ્યો હું? કુલ આણ્વિકતા નહીં, ધીમા તબક્કાની આણ્વિકતા અને એ જટિલ પ્રક્રિયાનો કુલ પ્રક્રિયાક્રમ સમાન હોય. જેમ કે જો આ જટિલ પ્રક્રિયા છે, ચલો એના ધીમા તબક્કાની આણ્વિકતા કેટલી થઈ? 1 + 1 2 થઈ. અને આ જટિલ પ્રક્રિયાનો કુલ પ્રક્રિયાક્રમ પણ કેટલો છે? 2. સરખો થયો. એટલે જટિલ પ્રક્રિયાઓમાં ધીમા તબક્કાની આણ્વિકતા અને તે પ્રક્રિયાનો કુલ પ્રક્રિયાક્રમ હંમેશા સમાન હોય છે. તો આ જટિલ પ્રક્રિયાઓ માટે મિત્રો પ્રક્રિયાક્રમ અને આણ્વિકતા જે છે એ ઉદાહરણ દ્વારા સમજાયું. એના ઉપરથી પ્રક્રિયાક્રમ અને આણ્વિકતા વિશેના કેટલાક તારણો સમજાવ્યા. એમાંથી પહેલા અને બીજા તારણ પરથી તફાત પૂછી શકે. તફાત આપો પ્રક્રિયાક્રમ અને આણ્વિકતા. તો મિત્રો હવે તમારા માઇન્ડમાં સ્પષ્ટ ક્લિયર થઈ ગયું હશે કે આણ્વિકતા અને પ્રક્રિયાક્રમ બંને સ્વતંત્ર છે. આણ્વિકતા સૈદ્ધાંતિક રાશિ છે, સમીકરણ પરથી નક્કી થાય. પ્રક્રિયાક્રમ જે છે એ પ્રાયોગિક રાશિ છે. બીજું, આણ્વિકતા પ્રારંભિક પ્રક્રિયા એટલે કે એક તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયાઓ માટે જ મહત્ત્વની છે. જટિલ પ્રક્રિયાઓ માટે આણ્વિકતા નક્કી કરી શકાય પણ એનું ખાસ મહત્ત્વ નથી, એનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી. અને ખાસ યાદ રાખજો, જટિલ પ્રક્રિયાઓમાં ધીમો તબક્કો વેગ નિર્ણાયકો, એટલે કે આ પ્રક્રિયા વેગનું સમીકરણ ધીમા તબક્કા પરથી નક્કી થાય. એટલે ધીમા તબક્કા પરથી પ્રક્રિયાનો ક્રમ નક્કી થાય છે. આ ખાસ યાદ રાખવાનું. તો હવે તમારા માઇન્ડમાં આણ્વિકતા અને પ્રક્રિયાક્રમ બંને સ્પષ્ટ, નીટ એન્ડ ક્લિયર છે. ઓકે, તો મિત્રો મારો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો તેના વિશે તમે જરૂરથી કમેન્ટ કરજો. મારા વિડીયોને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. નમસ્કાર.